असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग लो सोनियो। देख लो बड़ी ठंडी हवा भी चलती है। पूरी रात आज तूफानी बारिश बारिश रही है और तूफानी हवावां चलियां ने। इन्नियां तेज़ हवावां सन साडी नींद भी बड़ी डिस्टर्ब हुई ਉਹਦੀ वजह ਦਾ हवा ਦੇ शोर ਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ बस अपनी समझो मेरा अपनी माँ याद आ गई। वो ज़माने नायाब ज़माने याद आ गए। उस ज़माने की रेसिपी है कि असी बड़ी फरमाइश करके अम्मी को गोश्त बनवाने होंगे सा। मेरे अब्बू भी बड़ा पसंद सी। असी यही कहना अम्मी टमाटर वाला गोश्त बनाओ, टमाटर वाला गोश्त बनाओ। तो टमाटर वाला गोश्त अच बनन लगा जी। बकरे का गोश्त 1 किलो तो तकरीबन अद्धा किलो टमाटर जाएंगे। ये मैं बड़े बड़े कट देते हैं, 2 पीस किए ने ताकि ना छिलका फिर थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, छिलका कड्ढन च सानू आसानी हो जाएगी। और ये जाएगी जी लाल मिर्च जाएगी ये, और ये स्वाद अनुसार जड़ा नमक जाएगा। इनू असी अच्छी तरह हिला देंगे। बस इस चीज़ में ही यह हांडी तैयार होनी है। इस तो अलावा ये कोई शै नहीं जानी। बस फिर असी इनू जड़ा गोश्त गल जाएगा तो घ्यो पा के असी भुनांगे या ऑयल पा के भुनांगे। अनोखी रेसिपी इस सेंस कि जिहदे सिर्फ टमाटर जाएंगे, ना लसन जाएगा ना प्याज जाएगा, और सिर्फ नमक मिर्च और टमाटर के नाल हांडी तैयार होएगी और इंतहाई लजीज गोश्त बनेगा। तो चलो जी, मैनू तो बिल्कुल अंदाज़ा है, पानी में ज़्यादा नहीं पाया, टमाटर अपने पानी छड्डणगे गोश्त। और इसी इनू बंद कर देने। कुकर का ढक्कन मैं खोलिया है, पानी खुश्क हो चुके है और गोश्त बहुत अच्छा गल गया, बहुत अच्छा गलिया। मैंने यही डर सी कि ना हो कि गले ना। बस हम असी थोड़ा जिहा आयल पा के ना असी इसकी भुनाई कर लवांगे। इन्ना लजीज गोश्त तैयार होंदा है ना, बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त। जिन्नी देर से मेरा गोश्त गल रहा सी ना, तो मैं सोचा बच्चों वास्ते खाना तो लैके जाना वे, तो मैं गोश्त बना रही हाँ, तो नाल कुछ मिठा भी तो होना चाहिए ना। तो मैं जल्दी जल्दी फिर जड़ा ना सवैयां रख दित्तियां। तो जिन्नी देर होया तो मैं इधर जड़ा ना सेवियां पका लियां ने, गर्मा गर्म सवैयां बन गई ने। तो चलो जी, असी हुण चीज़ां पावांगे थोड़ी देर तक, तो फिर राफे हाउस का जड़ा ना रुख करांगे। तो बस हांडी साडी भुन चली है। हांडी साडी बिल्कुल तैयार हो गई है। घ्यो छड़ दिता वे और असी अच्छी भुनाई। गोश्त इन्ना अच्छा गलिया कि मैं बड़े हल्के हथ नाल मैनू भुनना पिया वे, कि वरना इहदे ना फीती फीती हो जाना सी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लख लख मेरी शुक्र है कि खाना मेरा टाइम ते तैयार हो गया वे। ते नाल सेवियां बना लियां ने, ते बकरे का गोश्त ते ओए होए होए ज़बरदस्त खुशबुआं आ रही ने। और बस भाई आज माँ भी बड़ा याद आ रही है और बहुत टेस्टी बनया। मैं ज़रा जहा चखिया वे, बहुत अच्छा बनया वे। मैं डब्बिया च पा के रख दिता वे। राफे हाउस में हुण लैके जावांगी, तो उत्थे असीं मिल के सारे खाना खावांगे। तो बाकी यह जड़ा मैं अपने वास्ते जड़ा ना, मेरे बचे हुए चावल और चने पे सन। अज मेरा यही खाण का प्लैन सी कि मैं ना अज इन्हों ख़त्म करांगी, लेकिन फिर अज बनाना पै गया मैनूं गोश्त। लेकिन मैं अपने लिए यही लैके जावांगी, उत्थे मैं गर्म करके अपना खाना खावांगी। असीं इहनूं ज़ाया नहीं करना है। कल तो भी मैं पा सकनी सैनू, लेकिन नहीं बई अज ही मुकाने इनू। तो यह बस मैं थोड़ा जिहा लूज रखे हुए ने ढक्कन हले इन्हां दे, ताकि थोड़ा हवा वगैरह निकल जाए ना। बड़ियां भाफां पईयां उठदियां ने, तुसीं देखो गोश्त विचों, ते थोड़ा ठंडा हो जाए। तो जब तक मैं नहा के आवांगी ना उपरों, तो उदों तक फिर हो चुका होगा सैट। फिर असीं इहनूं पावांगे थैली विच ते वॉकिंग करते जावांगे राफे हाउस। ओए होए होए, सदके थीवां अपने आप तो ही सदके दीवां। तो बहुत ही मज़ेदार बनिया ने। तो मैं हुण जल्दी दे नाल मैं तुहाडे नाल थोड़ा जिहा मैं खिताब कर ला। कमेंट अलहमदुलिल्लाह काफ़ी ने, पढ़ांगी मैं, लेकिन जल्दी जल्दी क्विक असीं करांगे, ताकि फिर मैं वीडियो अपलोड करके फिर उधर भी जाना मैं असीं। तो शील का आया कमेंट। शील ने लिखा सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल शील, सत श्री अकाल। तो उन्होंने कहा वाह गुरु जी की चाह के नाल पकौड़े, लवली कंबीनेशन है। बाजी चाह तो जड़ा ना
ਪਕੌੜੇ, ਬੜਾ ਲਵਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਵੋ, ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਓ ਦੱਸ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੋਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਲਵਲੀ ਡੇਜ਼ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਪੀਤ ਕੌਰ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਈ, ਹਰਪੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡਸ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਸਟ, ਬਰਗੰਡੀ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਐਸੇ ਕਲਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਕ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੰਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਤਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਹ ਨੂੰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਹ ਨੂੰ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡਾਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ, ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਂਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਟਿੰਗ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਈ ਲੁਕਿੰਗ ਔਸਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤਾ ਲਾਈਸਾ ਫਿਲਵੀ दुखियारों का पसंदीदा सिंगर था।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ YouTube ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਲਾਇਬਾ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ शब्बीर हुसैन साहब ने कमेंट ने हौसला दिता, कभी मैंने लाइबा ने क्या नहीं खाला आप बस करें आपने करना है, तो कभी सौलत ने क्या कि नहीं बाजी को छड्डण ना ते लगे रहन। तो इस तरह थोड़ी जी किसी का कहते एक कमेंट नहीं होंदा, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। लेकिन बहरहाल तुहाडी मुहब्बतां दा शुक्रिया। मेरा ये कोई लालच शामिल नहीं है, एक ख्वाहिश जरूर है कि कहते हैं बई इंसान कुछ काम शुरू करता वे तो फिर यही होंदा वे कि बई वो जरूर कामयाब होना चाहता है। लेकिन मेरे बस मैनू लालच यही है कि तुसी मेरे नाल आके मेरे विहड़े च बैठ जाते हो, मैं उन्होंने जमानियां दी गल्लां कर लैनी हाँ। तो शबीर हुसैन साहब ने सही कहा कि कोई भी भावें ना आवे, असी भी तुहाडे नाल आ। उज़मा ने भी कहा तुहाडे नाल आ, तो हुण ते अलहमदुलिल्लाह उज़मा तुहाडे कहण दा बहुत शुक्रिया। तुसीं कमेंट जिहड़ा कीता कि बाकी बहुत सारे लोग आ गए ने, शमा, नसीमा डार के बेगम, तो होर साढ़े नवे नवे नाम शील कौर आ गए ने। हुण साढ़े नवे एक होर इंडिया तो मैनूं लग रहा इन्हां दा नां जिहड़ा हरप्रीत, मैं देखो गलत ना कहा जाए क्योंकि मेरा मुँह तो नहीं पहचानता, ये आ गए ने। होर भी बहुत सारे साढ़े साथी नवे आए ने, महविश फवाद ने, उन्होंने भी कमेंट किया वे। तो चलो भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है साड़ी कहानी अगे, कछुए की रफ्तार से बढ़ती पई है। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता 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 अगे वधी जाने पे असी। तो शुक्र है जी तुसी मेरे साथी मेरे नाल हो, तो मैं बड़ी खुश हाँ। तो शमा चौधरी कहते पे ने गुड़ वाली चाय ते नाल पकौड़े, तो वाह जी वाह जबरदस्त। तो उन्होंने इस तरह किया, शमा काश तुसी मेरे कोल होंदे, असी दोनों कट्ठे बैठ के ना गुड़ वाली चाह तो लुत्फ अंदोज होंदे, ते बड़ी मज़ेदार वाकई चाह बनी सी। तो नसीमा डार भी कहते हैं कि भी पुरानियां गल्लां सुनना इन्ना चंगा लगता भी, मैनू बड़ा ही चंगा, बड़ा मज़ा आता है कि असीं जो पुराने दौर च पहुँचने हाँ। तो वह भी मज़े की गल कि बगैर किसी खर्चे तो ना कोई बुकिंग करानी है किसी जहाज़ की, ना ट्रेन की रिजर्वेशन करानी है, ना कुछ, ना घरों निकलना, गड्डी च पेट्रोल पवाना, बस तुसीं सिर्फ आके मेरे यूट्यूब विहड़े च बहना वे। तो बस इस तरह असी उन्होंने वादियां च पहुँच जाने, उन्होंने गल्लां च, उन्होंने मुहल्लियां च, उस दौर च चले जाने। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके जानी हाँ, तो तुसीं सारे बड़ी मुहब्बत और तवज्जो नाल सुणदे हो। बहुत शुक्रिया नसीमा। तो नसीमा ने भी गुड़ वाली चाह कहा भी बड़ी चंगी होंदी है। नसीमा तुसीं भी कभी टाइम कढ के आ जाओ, तो असी इकट्ठे बह के चाय पीए। तो साइमा असद का बहुत दिन बाद आया वे कमेंट, साइमा कैसे हो तुसी? साइमा ने लिखा जबरदस्त पकौड़े, तो बहुत शुक्रिया साइमा। तो शबीर हुसैन साहब कहते पे ने कि भी चाह तो बड़ी शानदार ताड़ी बनी, बड़ी चंगी चाह, बड़ी शानदार उन्होंने दे दिता वे खिताब। तो उन्होंने कहा कि चाह बहुत चंगी बनी है। तो जड़ा ना वो जड़ा अचार वाला चैनल है ना, वो उन्होंने देख लिया। और जो इंग्लिश देसी फूड इंग्लिश कुक जड़े ने उन्होंने चैनल पर शबीर हुसैन साहब गए सन, उन्होंने विजिट किया भी उदा, तो बहुत चंगा किया शबीर हुसैन साहब। इस तरह ही थोड़ी जी छोटी छोटी हैल्प के नाल ही ना बहुत अगे फिर हो जाता है कि सारे की मदद तो बगैर कोई बंदा कितने अगे नहीं बढ़ सकता।
बड़े बड़े यूट्यूबर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਏ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖਿਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਅਲਮੀਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਤਾਉਲਾ ਖਿਲਵੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੱਟ ਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं मौत ने हमको। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, तू भी किसी का प्यार न पाए खुदा करे, तुझको तेरा नसीब रुलाए खुदा करे, मेरी तरह तुझे भी जवानी में गम मिले, तेरा न कोई साथ निभाए खुदा करे, तेरा न कोई साथ, तू दर बदर की ठोकरें खाए खुदा करे। तो फिर अगे जाके कहता हो जाए बद्दुआएं मेरी दोस्तों गलत, अब उन पे कोई हर्फ न आए खुदा करे। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਰ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੱਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਅਤਾਉਲਾ ਖਿਲਵੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਸਾ ਖਿਲਵੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਨਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਟ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਸਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ। ਕੈਸਟ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਭਰਵਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਸ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਗਲੂਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੈਸਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਛਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਭੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਕਿ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਮੂਵਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਏ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਸ ਬਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸਭ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ, ਨੀਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੁਲੀਏ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਮ ਲਾ ਲਓ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਈ ਕੰਘੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਲਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਲਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਪਫ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ 2 ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, 2-3 ਲਿਪਸਟਿਕ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਮਸਕਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅੰਦੋ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਸੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਣਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਫ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਫ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ। ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਬੱਕਰੀ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਛਾਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਥਾਂ, ਤੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਲਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀਆਂ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਿੰਗਰ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਖਾਓ ਪਕੌੜੇ। ਅਤੇ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਲੁਕਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਚਲੋ ਬਰਗਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਹੀ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ 1-2 ਕਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਵਸ ਗਿਆ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਛੱਤ 'ਤੇ, 7 ਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਸ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਣਾ, ਮਸਾਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇhtਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਲੂਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਮਕ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿੱਲਾਪਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਨ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਟ 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 ਬਈ ਹਸ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੂਣ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਛਾਣ ਕੇ ਬਰੀਕ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਪੀਸਣਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੀ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਨਵਾਹੋ ਇਕਸਾਮ ਦੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੂਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਗਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਕਾਓ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਪਕਾਵੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਣੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮੂਰੇ ਖਾਨਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਚਕੀਆਂ, ਕੜਛੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, 4-5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 4-5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਚਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਛ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਘਰ ਆਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਡੀਆਂ, ਘਰ ਸੇ ਚੱਡੀ ਸੀ ਕੇ ਲਾएँ, ਫਰਾਕ ਸੀ ਕੇ ਲਾएँ, ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾएँ। ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਬਟਨ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈ, ਬਟਨ ਨੂੰ ਟਾਂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਸ ਲਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੋਟਾ ਲਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਕੀਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਸਾਂ ਹਿਲ ਹਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ। ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜਹੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਹੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਦਸੂਤੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾਈ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਟਾ ਲਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਬਈ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਭੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਕਲਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਬੱਚੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਘੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। तो सारा जहेज बच्चियां अपनी शादी का जोड़ा गोटा लाना सब कुछ वो बनांदियां सन। वो जमाने हुण नायाब हो गए, वो जमाने हुण आने नहीं ने। तो इस तरह के कहते हैं बहुत सारिया चीज़ां ने कि जिहड़ी असीं नालों नाल उन्हां दा जिक्र करते रहांगे। गल साडी हमेशा हो जाती लंबी, तो फिर इंशाल्लाह बाकी असीं नायाब जमाने ना असीं भुलना वे, ना असीं छड्डना वे, ना असीं की कहते हैं कि इहनूं दगा देना है। दगा दगा वई 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 दगा दगा, ते असीं दगा देने वाले तो है नहीं है कि असीं दामन बचा के चले जावांगे। असीं इहदा जिक्र करते रहांगे। मैं जो शादी तो बाद एक दफ़ा गई ना, तो मेरे देवर ने भी नवा नवा टेप रिकॉर्डर लिया सी। उन्होंने दिनों च गाना लाता होंदा सी। मैनूं अज तक उस गाने की समझ नहीं लगी, लेकिन मेरे ज़हन के किसी जगह अज भी महफूज, इस तो भी कोई अजीब जे अल्फाज सन। पता नहीं किसी फिल्म का गाना सी की सी, झटक के दामन यूं चली वो तन के, ठहर गई दो कदम पे जाके, दो कदम पे जाके, झटक के दामन यूं चली वो तन के। ते लो ए गाना सी झटक के दामन यूं चली वो तन के। तो मैनू इन्ना हासा आंदा सी कि लिखण वाले ने लिखिया की है, तो गाण वाले ने क्यों गा दिता। तो बहरहाल चलो भी बहुत कुछ होंदा वे। ते जदों ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ बद्दो बद्दी वाले गाने हो सकते हैं, बद्दो बद्दी, तो फिर सब कुछ हो सकता वे। तो कुछ गाने अजीब अजीब आ जाते हैं। लेकिन अजकल इंस्टा के उपर एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट होया वे, तो वह मैनू बड़ा चंगा लग। मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी, मैं भी देखदी ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਲਫਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਖਨਕਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਈ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ